പ്രൈസ് ലോർഡ്. സന്തോഷമുള്ള ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാവോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ. I'm very glad to be with all of you here. I consider this as my privilege to be with you all, especially for the Youth Connect. And I really thank God for this church. May God bless you. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തൊട്ട് പാസ്റ്ററിനെ അറിയുവാനും ഒക്കെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. I think ആഷ്ലിൻ നാളുകളായിട്ട് കിൻഡിലിൽ വന്ന് അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ട്. So I really want to thank for this opportunity, especially with ബിജിസം പാസ്റ്റങ്ങൾ, സിനി ആൻറ്റി ആൻഡ് ആഷ്ലിൻ. രണ്ടു ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊക്കെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഭയെ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ കെ സാമുവൽ അപ്പച്ചനെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. വാട്ട് ആൻ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പച്ചനെ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ ഹി വാസ് എൻകറേജിങ് മീ. സോ ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്ലെസ്ഡ് പ്ലേസ് ടു ഹാവ് പാസ്റ്റേഴ്സ്, leaders like it to encourage all of you. And also one more time I just want to express my thanks to those who organized the event, people like Sam, Justin, Shiju, Jodi. So ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒത്തിരി നാൾക്ക് ശേഷം I'm meeting Samson Chan here. I think since I left Birmingham and Achan went to India, we didn't able to connect. I think he came for our wedding. That's the last time I think we met. So it's a blessed time I got to be here in your midst as well. And also I get to make lots of friends here as well. And our Josh and Sani, but we are from Birmingham, so we know each other for some time. So but it's great to have you here with Josh as well. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ. കണ്ണടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം തരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു ഫാദർ. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. Lord, we look to you this morning. Father, Lord, we ask for your blessings in our life. We ask for your grace in our life, Father. Lord, whatever is our need this morning, would you please bless us, O Lord. Lord Jesus, more than I'm able to communicate, we pray, Father, Lord, we will be able to hear your voice, O Lord. Lord, we pray, we value your voice. Only your voice can change things in our life, Father, in our spheres of life. This morning we ask, O Lord, speak to us, Father. Here we are, your servants, we are listening to you. Lord, we thank, we surrender each one of us, O Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Let's turn our attention to Genesis chapter 27. If anybody can read that will be great. Genesis chapter 27, verse 39 and 40. Amen. So it's a very familiar passage. This is the blessing Isaac is giving to his firstborn child. And it says, behold, away from the fatness of the earth shall be your dwelling, away from the dew of heaven, and by your sword you're going to live. No matter whatever you have, but you're going to serve your brother. But when you grow restless, you will break the yoke and you will be free from it. So this one I wanted to speak on. In the initial reading, I felt this is not really a blessing. It seems like a curse. You will be away from the fatness, you away from the blessing, away from everything. But he packed something unique in this passage. There is a context to this passage, and many of us are very familiar with the backstory of this passage. We know that the immediate context is the man Isaac. He likes wild game, like നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെടിയിറച്ചി. He likes those kind of food. The appetite. When he got appetite, he is not able to see, and he himself is saying, I'm going to die. But if you study the scripture, read through, he's not going to die. He's going to live for another 20 years or even further. He's going to live. But he's telling his children, not to his children, but especially to Esau, he's telling, I'm going to die,
What do you need to do? Can you just go out and get some wild food, some good meat, and come and cook it? And you know how I like it, with that kind of masala, with that kind of tasty food. Make it, bring it to me. I will bless you. But there is a twist to that story. The mom is listening to it. And the mom, Rebecca, she is listening to it. And Rebecca has some different plan. Suddenly, when this guy went out, he called her favorite son, Jacob, and said, Mone, this is what dad is trying to do. He sent his guy out, and you know what? The blessing should come to you. So I'll give you a plan. What do you need to do? You just need to go out and get the kids in some lamb, the kids of the God. That's what it says. So some lamb, get them 2 lamb, bring it here, cut it and bring it, clean it here. I will make it in the way your dad really likes, and you just go out and get your blessing. The story, when he was heard this, when we're reading the story, I'm surprised in the way the response of Jacob. The response of Jacob is not, Mummy, isn't it wrong to deceive my daddy? That is not the question Jacob is asking. He is asking the question, what if I get caught? What if I can do a lot of mistakes or do whatever I want? I can speed up my car. If I can do whatever I like. But what if I get caught? Then suddenly Rebecca said, don't worry, Mone. Whatever the curse come, let it comes on me. Don't worry, you will be shielded. We need to make sure the words we speak has power. Amen? The words we speak has the potential to come upon our life. We know the story. After this incident, after this story, we know that it all went വളരെ wrong ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ തിരിഞ്ഞു. ജേക്കബ് ഹാസ് ടു അവിടുന്ന് ഓടി അവൻ്റെ അങ്കിൾ ലാബാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് യാക്കോബിന് തൻ്റെ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ പ്ലാൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 25. If we go into that, we can read the chapter 25. We know that ഐസക്കും റിബേക്കയും, എ ഗോഡ്ലി കപ്പിൾ, 40 വയസ്സായപ്പോൾ ഐസക്കിന് കല്യാണാലോചന വന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ അബ്രഹാം തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി. അങ്ങനെ വന്നു 20 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഫാമിലി. ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2 ട്വിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ തമ്മിൽ അകത്ത് ഫൈറ്റ്. ആ സ്റ്റോറി വായിച്ചേക്കണം. അകത്ത് ഫൈറ്റ്. ആ ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അമ്മ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസ് വേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 nations are in your womb, 2 people shall separated from your body. എല്ലാം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ബൈബിൾ സെയ്സ് കുട്ടികൾ വളർന്നു. ദ ബോയ്സ് ഗ്രൂ. ഏശാവ് ഒരു ഹണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടുന്ന ആളായിട്ട് തീർന്നു. എന്നാൽ യാക്കോബ് ഒരു ആട്ടിടയൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടാരവാസി, ദ പേഴ്സൺ ഹു ഡ്വെൽസ് ഇൻ ദ ടെൻറ്റ്, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യം സെറ്റിലായി. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം വേട്ടയൊക്കെ ആടി അധ്വാനിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ ടയർഡാണ്. ഇദ്ദേഹം സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ്? നമ്മുടെ ജേക്കബ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സം നോർമൽ സ്റ്റൂ ആയിരിക്കാം, മേ ബി ചിലപ്പോൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ആയിരിക്കാം. വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഹിയർ. മലയാളത്തിൽ പായസം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ആ പായസത്തിൽ ഇച്ചിരി തരുമോ? യാക്കോബ് ആള്. യാക്കോബ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, പായസം തരാം, പക്ഷെ നീ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തരണം. നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം, ബർത്ത് റൈറ്റ് എനിക്ക് തരണം. എന്താ ഈ ബർത്ത് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ? ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇവന് കൊടുക്കാനോ സെല് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല. ഹീ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് നെഗോഷിയേറ്റർ, ഒരു നല്ല നെഗോഷിയേറ്ററാണ്. അവൻ നോക്കി, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പായസമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കില്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അതെൻ്റെ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആണ്.
ആ ബർത്ത് റൈറ്റ് ഇങ്ങ് തരുവാണെങ്കിൽ, ഏശാവ് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ മരിക്കാൻ പോവാ, ഈ ബർത്ത് റൈറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ, നീ എടുത്തോ. അപ്പോൾ ഏശാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചുമ്മാതെ പറയണ്ട, ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ ഒടമ്പടി രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. യാക്കോബിനും അറിയാം ഏശാവിനും അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു ഒടമ്പടി ചെയ്താൽ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒടമ്പടി തന്നെയാണ്. സോ അവർ ആ ഒടമ്പടി ചെയ്തു, കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ഈ ബർത്ത് റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം ബർത്ത് റൈറ്റിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പനില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ബർത്ത് റൈറ്റിനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്ത് വിവാഹിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി പങ്ക് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഉള്ള ആൾക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ജ്യേഷ്ഠനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്, ഈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ഒരു സാധാരണ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല. ഇത് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു. ആ അനുഗ്രഹമാണ് ഇനി പാസ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ അനുഗ്രഹമാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഒരു പായസം മതി, എനിക്ക് ഫുഡ് മതി, കഴിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇതെൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഫുഡ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആദം ഹവ്വ ഫെയിലായത് എവിടെയാ? ഫുഡിൽ. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോഴാണ് മോനെ പറഞ്ഞ് വിട്ടതും ആ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഛിന്നഭിദ്രമായി പോയത് എപ്പോഴാണ്? ഫുഡ്. ഏശാവിന് ഒരു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റ് കളഞ്ഞപ്പോഴാണ്? ഫുഡ്. യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്തുവാ? ഫുഡ്. കർത്താവ് എന്തിനാ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഇതുമേലൊരു വിജയം വേണം. ആമേൻ. ഫുഡ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട. ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നേഴ്സസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ കെയർഫുൾ. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരൂടെ കെയർഫുൾ ആകണം. അതിൽ നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയല്ല. എന്നോടൊരാൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ബ്ലസ്മേ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് കയറ്റുമോ? നിങ്ങൾ എന്നെ ആ രീതിയിൽ കാണുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒത്തിരി വണ്ണമുണ്ട്, വണ്ണമുള്ളവരെ കുറ്റം പറയല്ല, ഒത്തിരി വണ്ണമുണ്ട്, ചുമ്മാതെ കഴിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാറില്ല. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒത്തിരി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തെറ്റാണെന്ന്? എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പാസ്റ്ററല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കയറി ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ തിരിച്ചു വരട്ടെ, നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൊടുത്തു, ഈ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്. ഇനി നമ്മുടെ 27-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇസഹാക്ക് ഏശാവിന് കൊടുക്കേണ്ടിരുന്ന അനുഗ്രഹം ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബർത്ത് റൈറ്റ്. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക. ഈ അനുഗ്രഹം ജനുവലി ആർക്കാ വരേണ്ടത്? ഇത് യാക്കോബിന് വരേണ്ട. കാരണം ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റല്ലോ. ഏകദേശം 20 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൊടുത്തു. ഇനി ഈ അനുഗ്രഹം യാക്കോബിനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അപ്പൻ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ, മോനെ നീ പോയി കൊണ്ടുപോവാ, ഞാൻ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തരാം. അമ്മ ഇത് കേട്ടു. എനിവേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട്, ദ ഹോൾ ഫാമിലി ബിക്കം എ മെസ്. ആൻഡ് ദെൻ പുള്ളി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ആദ്യത്തെ ഫാൻസി ഡ്രസ്സാന്ന് തോന്നുന്നു, ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പനെടുത്ത് ചെന്നു. സ്വരം മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ്, ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളി. അപ്പന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുചെന്നു. ഫുഡെല്ലാം കൊടുത്തു. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഫുഡ് കൊടുത്തു, കഴിച്ചു. ഇവൻ ഇറങ്ങുകയും ഏശാവ് വന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇസഹാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായിപ്പോയി, പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു. ഹി കുഡിന്റ് ഹാൻഡിൽ ഹിംസെൽഫ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞപ്പം കാര്യം ചോദിച്ചെന്നോ പറഞ്ഞു, മോനെ ആരാ നേരത്തെ വന്നത്? നേരത്തെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഞാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു 27, അവനത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, when Genesis chapter 34 verse 27 verse 34, when Esau heard the word of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry and said to Father, bless me also, oh my father. But he said, your brother came with a deceit and taken away your blessing. യേശാവ് പിന്നെ 38 പറയുന്നു, ഹാവ് യു ഓൺലി ഗോട്ട് വൺ ബ്ലെസ്സിങ്? അപ്പ നിനക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമേ ഉള്ളോ? ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ ഇല്ലേ?
ഹല്ലേലൂയ. പിതാവേ, നിനക്ക് ഒരനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നോ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരനുഗ്രഹം പോലും ബാക്കി വെച്ചില്ലേ? കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് അവൻ ബർത്ത്റൈറ്റ് സെല്ല് കഴിഞ്ഞോ ചിന്തിച്ചാണ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടപ്പം അവൻ ചിന്തിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നെ ആ ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിക്കോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം, അങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. പക്ഷേ സംഗതി മുഴുവൻ മാറി. മുഴുവൻ ബ്ലെസ്സിങ്ങും ഇസഹാക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏശാവ് പറയാ, അപ്പാ ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ എനിക്ക് തരാനില്ലേ? ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കാലം പറയാൻ പറ്റും, കർത്താവേ ഒരനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരണമേ, എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഐ നീഡ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച വേറൊരാളുണ്ട്, ഉത്നിയലിൻ്റെ മോൾ അക്സ പറഞ്ഞ അപ്പനോട്, അപ്പ നീ എനിക്ക് എല്ലാം നല്ലത് തന്നു, പക്ഷേ ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ എനിക്ക് വേണം. അപ്പനത് നൽകി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ മോശം പറയുന്ന ഒരപ്പനെ അല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരപ്പനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിളിൽ എബ്രാഹിം കാണുന്നു, വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസ് വിത്ത് ക്രോളിംഗ് ഓർ ക്രംബ്ലിംഗ്. വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അപ്പൻ നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള അപ്പനാണ്. കരങ്ങളുയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇസഹാക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് നിനക്ക് തരാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Then Isaac his father answered to him, Esau, behold, away from the fatness of the earth shall your dwelling be, away from the dew of heaven on high. By your sword you shall live, you shall serve your brother, but when you grow restless, when we become restless, you will break the yoke upon your shoulder. Hallelujah. I will explain that. See, in the first look, it looked like a curse, but there is a promise. The promise is this: when you become restless, മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിന്റെ യുഗം പൊട്ടിമാറും, അങ്ങനെ എഴുതി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിയൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതാണ്: when you become restless. ഒരു ഓക്സിൻ്റെ ഒക്കെ മോളിൽ യോക്കൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിമാറും, നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജീവിച്ച ആ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങും എത്തത്തില്ലെന്ന് അവന് പിടികിട്ടി. ആമേൻ. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവന് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ബർത്ത് റൈറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായവരുണ്ട്. ആമേൻ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു, പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് മാത്രം പാസ്സായി, ഞാൻ പുറകിലോട്ട് പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, മറ്റുള്ളവർ പഠിച്ചു, ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയി. ആമേൻ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ 4 പേരായിരുന്നു, 3 പേരും കരക്കെടുത്തു, ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 4 പേർക്ക് ഒരേ അപ്പനായിരുന്നു, ഒരേ ചർച്ചിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഒരേ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോയി, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഐ ആം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ എ വേ. മേ ബി വിൽ സിറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് തിങ്ക്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ചില ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു, പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നടക്കുന്നില്ല മുന്നോട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഏശാവ് പറയാണ്, അപ്പ ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ ഇല്ലേ? നമ്മുടെ മടി കൊണ്ട്, അലസത കൊണ്ട്, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പോയി കൈകൊടുത്തു. നമ്മുടെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും അതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയാണ്, when you sick and tired of what you are doing right now, നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ മുഖം ഒടിഞ്ഞു മാറും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. ചിലർ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഇനിയും ഷുഗർ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനെ കയറേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺട്രോള്. അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവർ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശരിക്ക് പിടിച്ചു കുലുക്കി പറയുമ്പോൾ ഇനി ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അധികം നാൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകും, ജിമ്മിലൊക്കെ പോകും. മനസ്സിലായോ? When they become so
irritable with themselves, when they are so weary, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ മടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഞാനൊരു മടിയനാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ആവണമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പറയാണ് നിന്റെ മുഖം ഒടിഞ്ഞു മാറും. ആമേൻ. നാളുകളായി വർഷങ്ങളായി ദുഷ്ടൻ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനി നിന്റെ ബർത്ത് റൈറ്റ് നീ കളഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിന്റെ മേലുണ്ട്. നീ തന്നെ ഒന്ന് വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ നീ തന്നെ ഒന്ന് ഉത്സാഹിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ആരും കെട്ടിത്തൂക്കി തരത്തില്ല. നീ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിന്റെ കുടുംബജീവിതം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നന്നാവത്തില്ല. നീ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തന്നു, പക്ഷെ നീ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്തു, നീ കുളവാക്കി. ഇനി നീ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യ്. നിനക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ബർത്ത് റൈറ്റ് കളഞ്ഞു. ഇപ്പം മനസ്സിലായി, എനിക്ക് ബർത്ത് റൈറ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചിനിയും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, തിരിച്ചിനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരനുഗ്രഹം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹം. പ്രിയമുള്ളവർ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉൾബോധ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? എൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. എൻ്റെ കഴിവോ, എൻ്റെ പഠിത്തമോ, എൻ്റെ മിടുക്കോ, എൻ്റെ ആരോഗ്യമോ ഒന്നും അതിന് കഴിയത്തില്ല. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു ശാപവും എനിക്ക് ഫലിക്കത്തില്ല. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ ഫലിക്കയില്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. When we become restless, when we become tired of who we are, when we become weary of what's happening in our life, എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും കുടുംബപ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം എന്താ കുടുംബപ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തത്? എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നില്ല? എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, എനിക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെ തോന്നി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു 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 സ്ട്രഗിൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയം സംഭവിക്കും. ആമേൻ. അത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പലരുടെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹന്ന വാസ് ആൻ ഓർഡിനറി വുമൺ, അല്ലേ? ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് അവളെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. ആമേൻ. അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി. പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, അവൾക്ക് പെനീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പെനീന കൂടെ കുത്തുമായിരുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കുത്തുമായിരുന്നു. അത് അവളിൽ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി. ഷീ ബിക്കം റെസ്റ്റ്ലെസ്. അവളെ തന്നെ മടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അവൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പല ലെവലുകൾ കടക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തത്. ഒരു ദിവസം ആലയത്തിൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈവൻ പുരോഹിതൻ ഏലി പുരോഹിതന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തു ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ കെട്ടിറങ്ങട്ടെ, നീ മദ്യപിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നാ. നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. നീ എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് നിനക്കങ്ങ് ഭവിക്കട്ടെ. അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു. 1 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, ഷീ ബിക്കം എ പ്രൊഫറ്റ്. ഒരു പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നു. ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു ജഡ്ജ്, ന്യായാധിപനെ ഇസ്രായേൽ സമ്മാനിച്ച വ്യക്തിയായി തീർന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം എവിടെയാ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ട്. ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചില പ്ലാൻസ് അതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ തരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയും, ഇതെൻ്റെ വിധി, ഇതെൻ്റെ കർമ്മം, ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. നമുക്ക് കർത്താവേ ഒരു വിടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണം കേട്ടോ. കർത്താവ്, നീ ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡിഗ്രി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാം പാസ്സാകുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വേണം. എത്ര പേർക്ക് പറയാം, കർത്താവേ നീ ഒരുക്കിയത് എനിക്ക് വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം, അവരെത്ര വർഷം ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്നു? ഏകദേശം 400 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായി നിൽക്കുമായിരുന്നോ, ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നോ?
നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കാറുന്നിട്ടാണ് അവരവിടുന്ന് വന്നത്. ഈവൻ വന്നിട്ടും അവരുടെ യാത്ര പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഗാർലിക്ക്, ലെമണ്, ഓനിയൻ, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫിഷ്, അവിടുത്തെ മീറ്റ് എല്ലാം അവർ ഓർത്തു. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് സെറ്റിലായിട്ട് അവർ ഈജിപ്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ദേ ബിക്കം റെസ്റ്റ്ലെസ്. UK നന്നായിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണം. അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു പ്രോമിസാണ് അത് അമേരിക്ക അല്ലേ? ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട്. അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Unless we are so restless, not able to settle properly, we won't be taking the next step. Amen. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ട്രഗിൾസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ആമേൻ. മേ ബി ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന കസേര നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കും, സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കും. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കർത്താവേ, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ, എനിക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രോബ്ലംസ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നീ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ ഫുൾഫിൽ ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്ലോലി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു ലീഡറെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ആരാണ്? മോശേനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. മോശ പോയി ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രശ്നവും മോശയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഒരു 40 വർഷം അവർ പിന്നെയും കിടന്ന് കറങ്ങി. ആക്ച്വലി എത്ര നാൾ വേണം ഈ വിൽഡർനെസ്സിൽ നിന്ന്, മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രോമിസ് ലാൻഡിലേക്ക് പോകാൻ? 40 days, ചിലർ അത് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മേ ബി എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും 1 വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും പോരുതോ? പക്ഷെ 40 വർഷം അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുക, തിരിച്ചു കറങ്ങുന്നു, വടക്ക് പറയുന്നു, മന്ന കിട്ടുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ദൈവം മന്നയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെസ്സിനിടയ്ക്കും നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മളെ പോറ്റി പുലർത്തുക നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാ. അവൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നേനെ? അവൻ നമ്മളെ നടത്തുന്ന വഴികൾ ഓർത്ത് കർത്താവേ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ഓരോ ദിവസവും മന്ന നൽകി നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ലേ? പക്ഷെ മന്ന കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നീ പ്രോമിസ് ലാൻഡിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് നീ നിൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ വളർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? 40 വർഷത്തിന് ശേഷം മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു, മോശ മരിച്ചു. ദൈവം മറ്റൊരു ദൈവാസനം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, യോശുവ നോക്കി ചുറ്റും നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വി ആർ ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഫോർ 40 years. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസെക്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ശുദ്ധീകരിക്കുക. Pack your bags. Within 3 days we gonna cross this. Hallelujah. അവർ കയറിയോ പുതിയ നാട്ടിൽ? Within 3 days they walked to the promised land. പ്രിയമുള്ളവരെ, we need to get restless. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു വിഷയം വർഷങ്ങളായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ we need to get restless to just get over it. We just need to decide and say, this is it. I'm not gonna eat it. I'm not going to do it. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മോനെ, when we say I do, my God will say I do as well. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഒരു എംപവർമെൻറ്റ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. Hallelujah. But we need to get restless. ഏത് ഏരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. Which area I am tired? Is it prayer life? Is it our family? Is it our health? Is it I'm struggling to read my Bible? Is it I'm not able to pray properly? അതോ പഠനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, my studies are not, I'm not disciplined? അതോ procrastinate ആണോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, we need to overcome the challenges the enemy throws at our life. ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We will come back to യേശാവ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പയ്യെ തൊട്ടുപോയി. സക്കിയസ്, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെ. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെ. അവൻ യെരിഹോവിലെത്തി കടന്നു പോകുമ്പോൾ
ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രമാണിയും ധനവാനുമായ സക്കായി എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ യേശു എങ്ങനെയുള്ളവനെന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചു. വളർച്ചയിൽ കുറിയവനാകൊണ്ട് പുരുഷാര നിമിത്തം കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അവൻ മുമ്പോട്ടോടി അവനെ കാണേണ്ടതിന് ഒരു കാട്ടത്തിന്മേൽ കയറി. യേശു ആ വഴിയായി വരികയായിരുന്നു. അവൻ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി, സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങി വാ, ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാവുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. അവൻ ബന്ധപ്പെട്ടിറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ അവനെ കൈക്കൊണ്ടു. കണ്ടവരെല്ലാം അവൻ പാപിയായൊരു മനുഷ്യനോടുകൂടെ പാർക്കുവാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു. സക്കായിയോ നിന്ന് കർത്താവിനോട്, കർത്താവെ, നിന്റെ വസ്തുവകയിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ വീടിൻ്റെ രക്ഷ വന്നു. കാണാതെ പോയതിനെ തിരിഞ്ഞു രക്ഷിക്കുവാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആമേൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ്. വിൽ കം ബാക്ക് ടു അവർ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റോറി. സാക്കിയസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? സാക്കിയസ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ മാൻ. ആ പാട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സൺഡേ സ്കൂളിൽ? സൺഡേ സ്കൂളിലല്ല, ബട്ട് സാക്കിയസിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചല്ലോ. സാക്കിയസിന് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സാക്കിയസിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാക്കിയസ് മനസ്സിലാക്കി സാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എൻ്റെ കഴിവ്, എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ സംതിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മിസ്സിങ് ഉണ്ട്. ആമേൻ. എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സംതിങ്. അപ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടത്, യേശു ഇതിലേ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് യേശുവിനെ കാണണം. യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവനങ്ങനെ സാധാരണ പോയി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹീസ് എ ടാക്സ് കളക്ടർ. ഹീസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ടാക്സ് കളക്ടർ, ഹീസ് എ ചീഫ് ടാക്സ് കളക്ടർ. ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സിലും അതിലും കേമൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പീപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അവർ ക്രിക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ആളുകളുടെ അതിൻ്റെ തലവൻ തന്നെ പറയാം, ഏറ്റവും മോശം. ഈ ജൂവിഷ് ആളുകൾ ഈ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സിനെ കാണുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ റോമൻ ഗവൺമെൻറ്. അവർ റോമൻ ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളിൽ നിന്ന് കാശ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സോ ഇവരുടെ പാർട്ടികൾ, ഫാരസീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിവിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇവരെ ഒന്നും അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഹി വാണ്ട് ടു ഗോ, ദ സൊസൈറ്റി വോണ്ട് അലൗ ഹിം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷണൽ ചലഞ്ച്, അവൻ ഒരു റൂമിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അതിന് മുമ്പായി പോവും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് 10 വർഷം താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ അറിയാതെ വരും. ആളുകൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും, ഇല്ലേ? പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ യേശാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടെങ്ങോ ചെയ്ത കുറേ മിസ്റ്റേക്ക്. ആമേൻ. ഈവൻ ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് വെൽ, പീപ്പിൾ വോണ്ട് അലൗ us ടു ഗെറ്റ് വെൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? നമുക്കൊന്ന് നന്നാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആളുകൾ നമ്മളെ സമ്മതിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ മറക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അവനാ ചീഫ് കളക്ടറാ. അവൻ വരുന്ന കാറുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ കാശല്ല, നമ്മുടെ കാശാ അത്. അവനെ അടുപ്പിക്കല്ല. ഇവൻ അതേ താല്പര്യമുണ്ട് യേശുവിനെ കാണണമെന്ന്, പക്ഷെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ചെയ്ത ചില മിസ്റ്റേക്ക് ഹൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുറകിന് വന്ന് അവനെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുവാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവന് പറ്റത്തില്ല, അടുപ്പിക്കത്തില്ല ആരും. പാപി മാത്രമല്ല, പാപികളിൽ പാപിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, അവൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റൽ ചലഞ്ച്. രണ്ടാമത്തെ അവൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ളത്, ഈവൻ ഇഫ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷെയിംഫുൾ ആയെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് വെച്ചാലും എനിക്ക് നീളമില്ലല്ലോ, ഞാൻ ആകെ ചെറുതായി പോയില്ലേ. അത് സക്കായിസിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ ചില ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് വലിയ ചോയ്സ് ഇല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷനാണ്. ചില ലിമിറ്റേഷൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലൗ ചെയ്തേക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ ഹി ഈസ് എ ഇൻബോൺ ചലഞ്ച്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ജന്മനാ ഷോർട്ടാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്കൂളിൽ പോകാഞ്ഞിട്ടല്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷേ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? പ്രിയമുള്ളവരെ, സംടൈംസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരു ട്രൈബ് പോലെയാണ്. ഒരു ലോ ക്ലാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രാഹ്മൺ താഴോട്ടും
They are kind of stuck in the system. They cannot do anything. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ചലഞ്ച്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ ചലഞ്ച്, എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നു, എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇന്നും വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളുകളുള്ളിടത്ത്, എനിക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളിടത്ത്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്? He was a short man. Verse 4. He ran ahead, climbed up into a sycamore tree to see Jesus. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വേഴ്സാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിയർ പ്രഷർ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂട്ടാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം, അവനെ അടുപ്പിക്കല്ല, പ്രശ്നമാണ്, അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്നെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ, എന്നെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലബിലൊന്ന് കയറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഒന്നും സാക്യസ് പറയുന്നില്ല. കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിധിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന്, അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ നടുവിൽ എന്നെ കൂടെ കയറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കല്ല. ഹി റാൻ എഹെഡ് ഓഫ് ദം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാത്തവരടുത്ത് പിന്നെയും പോയി സൗഹൃദം ട്രൈ ചെയ്യുവാനല്ല, അതിന് മുൻപേ ഓടുവാനുള്ള ഗ്രേസ് ദൈവം നമുക്ക് തരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഓടി അതിന് മുമ്പിലേക്ക് ഓടുക, പുറയിലേക്കല്ല, അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുവാൻ ഉള്ള ഒരു കൃപ ദൈവം തരട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെന്തോ ചെയ്തത്? ഹി ക്ലൈംഡ് അപ്പ് ഓൺ എ സിക്കമോർ ട്രീ. അവനെന്താ വേറെ ട്രീയിലൊന്നും കയറാഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് സിക്കമോർ ട്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ജെറിക്കോ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. അവിടെ പല ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ്സ് ട്രീ ഉണ്ട്, പാം ട്രീസ് ഉണ്ട്, ദർ ആർ സോ മെനി ട്രീസ്. ഈ ട്രീ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സിക്കമോർ ട്രീയിൽ മാത്രം പോയി കയറി? കാരണം സിക്കമോർ ട്രീക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് വളരെ ലോ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ട്രീയെ ആ ഏരിയയിലുള്ളൂ, അത് സിക്കമോർ ട്രീ ആണ്. ആരാ സിക്കമോർ ട്രീ അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്? സാക്യസ് ആണോ? അല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാക്യസ് ഒരു നാൾ ഇതിലേ വരുമെന്നും, അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെറുതാണെന്നും, അവന് തന്നെത്താനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും, അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചെറിയ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ട്രീ അവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രയോ നാളെ മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവൻ ഒരിടത്ത് പിടിച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഒരു ബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് കിട്ടും, ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനടുത്ത ബ്രാഞ്ച് കിട്ടും. അത് പിടിച്ച് ഒരു മോളിൽ കയറിയപ്പോൾ അവന് ഇൻബോൺ പ്രശ്നം ഒരു ചലഞ്ചല്ല, അവൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ചലഞ്ച് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എല്ലാവരോടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. എത്രയോ ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലസ്നെ UK വന്നു, പക്ഷേ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളെ എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടു തന്നു. എന്നെ അവിടെ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരാൾ എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഒരു പരിചയമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ? ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഫേവർ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഷോർട്ട്നെസ്സിന് അപ്പുറം, നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിന് അപ്പുറം നമുക്ക് കൈതരുവാൻ, നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള ഗ്രേസ് ദൈവം ഒരുക്കി തരിക തന്നെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ ആരുടെയും പുറകിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടാത്തറ പുറകിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സിക്കമോർ ട്രീ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. മേ ബി സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കും, പാടുവാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കും, ആളുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ കഴിവിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം വഴികളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. ഹീ ഈസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. അവനാണോ വിളിച്ചത്, അവൻ വഴി ഒരുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, എത്ര അനുഭവങ്ങൾ. ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഞാനിവിടെ പഠിച്ചു, GCC പഠിച്ചു, A level പഠിച്ചു, ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ബർമിംഗ്ഹാം ചർച്ചിലായിരുന്നു. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം പാസ്റ്ററാവോ? ഇല്ല. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകേണ്ട മാത്രം ആരെങ്കിലും സഭ തരുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എവിടെയാ? ഇല്ല. You won't get opportunities like that.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡാർബി, ഞാൻ വെച്ചു മൾട്ടി കൾച്ചർ ഭാഷകളോട് സംസാരിച്ച ഭാഷകൾ എന്ന് മോനെ ഒരു വർഷം നീ പോയിട്ട് വാ, ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് വെഞ്ചർ ഔട്ട് ആൻഡ് സീ വാട്ട്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് സീ. സോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡാർബി പോയി. അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ബ്ലസനെ, ഇഫ് യു ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ യു ക്യാൻ സ്റ്റേ, വി ക്യാൻ ഗിവ് യു ജോബ് ഓഫർ, ദർ ഇസ് വി ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ജസ്റ്റ് കം ഓൺ സ്റ്റാഫ് ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ. ഞാൻ തിരിച്ചു ഓക്കെ, വൈ നോട്ട്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രീ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും 10 വർഷമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് പല പ്രൊമോഷൻ ദൈവം നൽകി, പാസ്റ്റർ വന്ന് അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്ററായി. പക്ഷേ തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് 1 by 1. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും എടുക്കാൻ നേരം ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മാത്രം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോക്കായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തട്ടിക്കളഞ്ഞേനെ. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂ ചിലപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കുള്ള സിക്കമൗട്ടറി ദൈവം ഒരുക്കും, നമുക്കുള്ള പദ്ധതി ദൈവം തരിക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പെർഫോമൻസ് ഒരു വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ, ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും റെഫറൻസോ റെക്കമെൻഡേഷനോ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കർത്താവേ, എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ എം റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണ്. ഐ നോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏശാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഇവൻ സിക്കമോട്ടറി കയറി എല്ലാം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു പ്ലേസ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സീ ജീസസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഘടകമാണ് യേശുവുമായുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം. ആമേൻ. ആ ഒരു ബന്ധം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഷ വന്നത്? എല്ലാ സൺഡേയിലും ചർച്ചയിൽ വരണം, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വരണം. കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല ഏത് സമയത്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്, ഏത് സമയത്താണ് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മൂവ് ആകുന്നതെന്ന്. സാക്കിയസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഹി പ്ലേസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ. എന്തിനാ എന്നും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാ എന്നും നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ ജോഷു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ദൈവം സംസാരിക്കൂ. നമ്മൾ എനിക്ക് ദൈവം എന്താ എന്നോടൊന്നും പറയാത്തേ? മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്താ മറുപടി കിട്ടാത്തേ? പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലല്ലേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടൂ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ഒരിക്കൽ കൂടെ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മെ പണിയുന്ന ദൈവം, നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു തരുന്ന ദൈവം, റെപ്യൂട്ടേഷൻ ചലഞ്ചസിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം, ഇൻബോൺ ചലഞ്ചസിനെ റൈസ് അബവ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി തരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെയല്ല, ദൈവത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം, മനുഷ്യർ വേണം, അവരില്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ വിധിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നവരുടെ നടുവിൽ നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ആണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. തിരിച്ചു വരാം. ഏശാവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. Genesis chapter 33 verse 9. ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏശാവിൻ്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് ഒത്തിരി സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പായസം വിറ്റ് കളഞ്ഞ് ജീവിതം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കബ് ചെയ്തത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി. അങ്ങനൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏശാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിനുള്ള ഏക തെളിവ് ഈ ഒരു വേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ when you become restless, you will break the yoke of the enemy, or you break the yoke of your brother, break the yoke of whatever is on your life. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കറിയുന്നത്? ഈ ഒരു വേഴ്സാണ് തെളിവ്. ഇതും ഈ വേഴ്സും ആ ഒരു അനുഗ്രഹവും തമ്മിൽ 20 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഈ 20 വർഷം ജേക്കബ് എന്ത് ചെയ്തു? ജേക്കബ് ഓടി ലാബാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. ഇവിടെ വീട്ടിൽ സൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനായിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ്. കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല,
പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല, തുണി കഴുകിയിട്ടില്ല. ബുദ്ധിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെട്ട് വീട്ടിലെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കി നടന്നവൻ, അവൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഡിസെപ്ഷൻ കൊണ്ട് 20 വർഷം ഹി വാസ് എ സ്ലേവ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പാപം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? സൺഷിപ്പിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ദ വേ വി ലിവ് ഈസ് ഗോണ ചേഞ്ച്. ആമേൻ. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചത്? 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ശരിയാ. പക്ഷേ അവിടെയും യാക്കോബ് വരാനുള്ള കാരണം അവിടെ അവൻ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയെന്നുള്ളതാണ്. 20 വർഷം സമാധാനമില്ലാതെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ 14 വർഷം ഒരു ഭാര്യ, 7 വർഷം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി, പിന്നെ ഒരു 7 വർഷം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി, 6 വർഷം തനിക്ക് വേണ്ടി, എന്നിട്ടും സെറ്റിലായില്ല ജീവിതത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ 20 വർഷം സെറ്റിലായില്ല. പക്ഷേ ഏശാവിനെന്താ പറ്റിയത്? കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം അല്ലെ 50 വർഷം ഒരു റോങ് വേയിൽ ജീവിച്ച ഏശാവിന് സംതിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്തുവാ? പറഞ്ഞാ വിട്ടത്, നീ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും, നിൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അതിനാ യാക്കോബ് വളരെ സമർത്ഥനല്ലേ, അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാണ്. അവന് യാബോക്കിൻ്റെ തീരത്തെത്തി. ആദ്യം സെർവൻസിനെല്ലാം അയച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭാര്യനെ മക്കളെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള റേച്ചലിനെയും ടീമിനെ അയച്ചു. എന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിന്ന് ആ രാത്രി മുഴുവൻ പുള്ളി പോരടിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം അത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി ബുദ്ധിപരമായ കളികൾ കളിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് യാക്കോബ്. പക്ഷേ യാബോക്കിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നൊരു വാദമുണ്ട്, കർത്താവേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല, ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദേ നീഡ് ആൻ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ജീസസ്. അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടോ ഐസക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടോ എന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നതുകൊണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് ഫാമിലി ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല. എന്നാൽ ഒരു പവർഫുൾ എൻകൗണ്ടർ ദൈവമായിട്ട് സംഭവിച്ചോ അവൻ്റെ ജീവിതം മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു ധൈര്യം. അതിനു മുമ്പ് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് ജലസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബെറ്ററായി. ഇവൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓവർകം ചെയ്ത് സംഹാവ് ധൈര്യമൊക്കെ സംഭവിച്ച് വന്ന ആളുകളെ വിട്ടപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ്: ഏശാവ് 400 ആളുകളുമായി എതിരേക്കാൻ വരുന്നു. ഒരൈഡിയ ഇല്ല എന്തോ വരുന്നത്, ഇത് എന്തിനാ വരുന്നത് ഒരൈഡിയ ഇല്ല. 90% ചാൻസ് ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. 90% ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. കാരണം ലെറ്റർ ഇല്ല, ഇമെയിൽ ഇല്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 400 ആളുകളായിട്ട് എന്തിനാണ് വരുന്നത്? പക്ഷേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അയച്ചു. ഏതാ ഗിഫ്റ്റ്, ക്യാമൽസ്, ആട് എല്ലാം അയച്ചു. എല്ലാം അയച്ചിട്ട് ഓർക്കണം, ബർത്ത് റൈറ്റ് കിട്ടിയവനാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് അവനെയാണ് വണങ്ങേണ്ടത്. യാക്കോബ് പോയി ആരെയാണ് വണങ്ങുന്നത്? ഏശാവിനെ പോയി അങ്ങ് വണങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഡിസെപ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇവൻ പോയി ഏശാവിനെ അങ്ങ് വണങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഏശാവ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് ഇനഫ് മൈ ബ്രദർ. ആ ഒരു ഗ്രേസ് കണ്ടോ? എൻ്റെ സഹോദരനെ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏശാവ് എവിടെ ചേഞ്ച് ആയത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഗെയിൻസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തവരെയും പിടിച്ച് കയറ്റുവാനുള്ളൊരു ഗ്രേസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരും. ആമേൻ. നമുക്കെതിരെ ഒത്തിരി പണികൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ അവരോടും നല്ലൊരു വർത്തമാനം പറയാനുള്ളൊരു ഗ്രേസ് വരും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജലസി പോകും, നമ്മുടെ എൻവി പോകും, നമ്മുടെ ദേഷ്യം പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരനുഗ്രഹം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരനുഗ്രഹം, കർത്താവേ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ല, ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. എനിക്ക് ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ, നമുക്ക് ഏശാ പ്രാർത്ഥന, കർത്താവേ ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ എനിക്ക് വേണം. ഒരനുഗ്രഹം കൂടെ തരാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. പലതെൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി വിങ്ങലുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഒത്തിരി എനിക്ക് ആരോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഫെയർ അല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി നന്മയൊരുക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. തുറിച്ചു നോക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ നടുവിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ദൈവം പിടിച്ചാൽ, ദൈവം മാനിച്ചാൽ ആർക്ക് തടയാൻ പറ്റും? യേശാ പറയാം, എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, ഐ ഹാവ് ഇനഫ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അത്? നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും പറയും, ഇച്ചിരി കിട്ടിയാൽ
നാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് ചോദിച്ചു, ഇനി എത്ര പൈസയുടെ വേണം? ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. ബില്യണറാന്ന് ഓർക്കണം. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. നമ്മൾ വെച്ച സാലറി ഇപ്പം കിട്ടുന്ന മതിയോ? ഇല്ല, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടി. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ. ഏശാവ് പറയാം, ഐ ഹാവ് ഇനഫ്. മനസ്സിലായോ? ആളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ വന്ന മാറ്റം മനസ്സിലായോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റമാണ് വരേണ്ടത്. ആ ഇന്റേണലി ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലി കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആകും. ഹല്ലേലൂയ. ഈവൻ ശത്രുക്കൾ പോലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയും, സാറേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം തൊടും, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റും? എനിക്ക് ആരോടും ഒരു സങ്കടമില്ല, കർത്താവേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് ആരോടും ഒരു പരിഭവമില്ല, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യണ്ട, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഏശാവിന് ഒരു 180 ടേൺ അറൗണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഐ തിങ്ക് ജോഷ് എഴുതിയ സെയിം വേഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ കൺസിഡർ എവറിത്തിങ് ഗാർബേജ്, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ ജീസസ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഹിം. എല്ലാം വിട്ട് അങ്ങേ അറിയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം ചവറായിട്ട് കാണുന്നു. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. എനിക്ക് റൈസ് അബവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എനിക്ക് തൻ്റെടത്തോടെ നേരിടാൻ പറ്റും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട്. യെശയ്യാവ് 10-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. മലയാളത്തിൽ വായിക്കൂ. യെശയ്യാവ് 10:27. അന്നാളിൽ അവൻ്റെ ചുമട് നിന്റെ തോളിൽ നിന്നും അവൻ്റെ നുകം നിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും. പുഷ്ടി നിമിത്തം നുകം തകർന്നു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. നുകം ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞ നിന്റെ ദേഹത്തൊരു നുകമുണ്ട്. അതെപ്പോൾ പൊട്ടിമാറും? വെൻ യു ബിക്കം റെസ്റ്റ്ലെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, എപ്പം നുകം പൊട്ടിമാറും? നിന്റെ പുഷ്ടി നിമിത്തം. പ്രിയമുള്ളവരെ, പല ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിമാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അനോയിൻറ്റിങ് ദ യോക്ക് ഷാൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അനോയിൻറ്റിങ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിമാറും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ പലതും നോ പറയാൻ കഴിയാത്തതിന് പലതും നോ പറയാനുള്ളൊരു ഗട്ട്സ് നമുക്ക് വരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടെംപ്റ്റേഷൻ, പറ്റാത്ത ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തരും ദൈവം. ആ ഒരു കൃപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് പാൽക്കാലം യാചിക്കാമോ? കർത്താവേ, എൻ്റെ മേലുള്ള നഖം പൊട്ടി മാറട്ടെ. എൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അത് പൊട്ടി മാറട്ടെ. കണ്ണടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ഫാദർ. കർത്താവ്, ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ?